ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहिले, सेतेबेले मधुसूदन कृपाविष्ट होई अश्रुपूर्ण लोचन एवं विषण्ण अर्जुन को यही कथा कहिले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमेषमुपस्थितम् अनार्यं जुष्टमसर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, यही संकटमय मुहूर्त तुमर एपरी अनार्य जनचित स्वर्ग हानिकर और अकीर्तिकर मह केउठारु उपस्थित हैला। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, एपरी कातर हो नाही, एपरी का पुरुषता तुमको स्वभावाय नाही। हे शत्रुतापन, एभली तुच्छ हृदय दौर्बल्य त्याग करी युद्ध पाई कृतनिश्चय होई उठ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन कहिले, हे शत्रुमर्दन, हे श्रीकृष्ण, भीष्म और द्रोण उभय ही मोर पूजनीय। मु किपरि एमानंग संगे सरसमूह द्वारा प्रतियुद्ध करिबी, अर्थात किपरि एमानंको युद्धरे आहत करिबी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भक्तुं भक्षमपि ह्यलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महाप्रभाव गुरु मानक बोध नकरी ए संसार रे भिक्षान्न भोजन करिबा मध्य श्रेयस्कर। कारण गुरु मानक बोध करी इहलोकरे जो अर्थ और काम आदि भोग्य वस्तु आमको भोग करिबा को हेबो ताहा तो गुरुजन मानकर रुधिर लिप्त। न चैतद्विद्म कतरन्न गरीय यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थित प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। आमे जयी हेउ अथवा एमाने आम मानक जय करंतु, एही दुईटी मध्यरु केउटी आम मानक पई श्रेयस्कर ताहा बुझिपारु नाही। जेउ मानकु बोध करी आमे बंची रहिबाको इच्छा करू नाही, सेही धृतराष्ट्र पुत्रगण ही आम मानक आगरे उपस्थित रहिछन्ति। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। एमानको बोध करी किपरि बंची रहिबी, एभली दुश्चिंता प्रसूत चित्तर दीनतारे मु अभिभूत हेउछि एवं प्रकृत धर्म कौन से संबंध मध्य मोर चित्त विमूढ़ होइछि। अतएव जहाद्वारा मोर भल हेब ताहा निश्चित करी मते कुह। मु तुमर शिष्य, तुमर शरणागत, मते यथायथ उपदेश दियो। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छकम् उच्छसाणम् इन्द्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पृथ्वी रे निष्कंटक समृद्ध राज्य एवं सुरलोकर आधिपत्य पाइले मध्य मो इंद्रियगणंकर संतापक शोक निवारित हो पारे, एपरी कौनसी उपाय तो देखुना। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न यत्स्य इति गोविन्दं
उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहिले, शत्रुतापन अर्जुन ऋषिकेश गोविंद को एहीपरि कहिबा परे मु युद्ध करिबि नाही। एही कथा कही तूष्णी भाव अवलंबन कले। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे राजा धृतराष्ट्र, ऋषिकेश श्रीकृष्ण उभय सेना मध्यरे विषादग्रस्त अर्जुन को मृदु हसी जेपरि उपहास छଳରେ ଏହି କଥା କହିଲେ। श्रीभगवानुवाच असत्यानन्वसचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशचन्ति पंडितः। श्री भगवान कहिले, जो मानक पाई शक करिवार कौनसी कारण नहीं, तुमे सेमानंक पाई शक करुछ। एणे ज्ञानी भली कथा मध्य कहूछ, किंतु जो माने प्रकृत तत्वज्ञानी सेमाने कि मृत कि जीवित काहारी पाई शक करती नहीं। न ते बाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। मु पूर्वे नथिली बा तुमे नथिल बा एही नृपतिगण नथिले एपरि नुहे। अर्थात आमे समस्ते पूर्वे थिलु एवं एहा परे जे आमे सबु रहिबु नाही ता मध्य नुहे। अर्थात परे मध्य आमे सबु रहिबु। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जेपरि देहधारी मात्रे ही देहरे कौमार यौवन और जरा काल प्रभाव क्रमे उपस्थित हुए, सेहीपरि कालर गतिरे देहांतर प्राप्ति मध्य होइथाय। एही अवस्थांतर प्राप्ति पाई ज्ञानीगण मोहग्रस्त हुअन्ति नाही। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतस्न सुख दुःखदा आगमापायिन नित्यः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, इंद्रिय वृत्ति संगरे विषय आदिर संजोगरे ही शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वर अनुभव हुए, किंतु ए सबु अनुभूति ही उत्पत्ति विनाशशील, सेथिपाई अनित्य। हे भारत, अतएव निर्विकार चित्तरे ए सबु सह्य कर। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं समृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति अर्थात ज्ञानी यही सब विषय स्पर्श जनित सुख दुख अविचलित चित्तरे समभाव ही ग्रहण करिथांती, से ही अमृतत्वर लाभर योग्य अधिकारी। ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः तनयस्तत्वदर्शिभिः। असत् वस्तुर अस्तित्व बा स्थायित्व नहीं, सेहीपरि सत् वस्तु चिरकाल ही रही। तत्वदर्शीगण अर्थात ज्ञानी माने सत् और असत् यही उभयर स्वरूप उपलब्धि करियछन्ति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जे यही दृश्य जगतरे परिव्याप्त होइछन्ति तांको ही अविनाशी आत्मा बोली जानिब। केही यही अव्यय ब्रह्मंकर विनाश करिपारिब नाही। अंतवंत इमे देहा नित्यस्यक्ता शरीरिणः अनासीन प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। देहावच्छिन्न जीवात्मार यही समस्त शरीर नश्वर बोली कथित होइछि, किंतु आत्मा नित्य अविनाशी और अप्रमेय प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा उपलब्धि करिवार अयोग्य। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध कर। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जे आत्मा को हंता बोली मन करे एवं जे आत्मा को निहत मन करे, से माने
ଉଭୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ପୁଣି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ହତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିନ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତବା ନ ଭୂୟଃ ଅଜୋ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୋऽୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଏହି ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦ୍-ରୂପେ ଆତ୍ମା ଚିରବିଦ୍ୟମାନ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମରହିତ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପୁରାଣ। ଶରୀରର ବିନାଶରେ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦାବିନାଶିନଂ ନିତ୍ୟଂ ୟଏନଂ ଅଜମବ୍ୟୟଂ କଥଂ ସ ପୁରୁଷ ପାର୍ଥ କଂଘାତୟତି ହନ୍ତିକମ୍। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଜନ୍ମରହିତ ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ବା କରାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ବା କରାଇବା କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ଭବ? ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଦେହ ପରିଗ୍ରହ କରେ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପଃ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଶସ୍ତ୍ରାଦି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଏହାକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଛେଦ୍ୟୟଂ ଅଦାହ୍ୟୟଂ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅଶସ୍ୟ ଏବ ଚ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତସ୍ଥାଣୁ ଅଚଲୟଂ ସନାତନଃ। ଏହି ଆତ୍ମା ଛେଦନର ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆର୍ଦ୍ର, ଦଗ୍ଧ ବା ଶୁଷ୍କ ହେବାର ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ଓ ସନାତନ। ଅବ୍ୟକ୍ତୋऽୟଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋऽୟଂ ଅବିକାର୍ୟୋऽୟଂ ମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ବିଦିତ୍ୟେନଂ ନାନୁଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଓ ଅବିକାରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଯଥୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ତୁମର କାହାରି ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନୁଶୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈନଂ ସଚେତୁମର୍ହସି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମନେ କର ଯେ ପ୍ରତି ଦେହର ଜନ୍ମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଶରୀରର ବିନାଶରେ ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତଥାପି ହେ ମହାବାହୋ, ଏହା ପାଇଁ ତୁମର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁଃ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ୟର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ସଚେତୁମର୍ହସି। ଯେହେତୁ ଯେ ଜାତ ହୁଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ପୁଣି ଯେ ମରେ ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଅତଏବ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୋକ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବଗଣ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନାଶାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପୁଣି ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ। ଅତଏବ ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କାହିଁକି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚୈନଂ ଅନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ କିଛି ବୋଲି ବୋଧ କରନ୍ତି,
କେହି ଏହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ପୁଣି କେହି ବା ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଅଥଚ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରି ବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ। ଦେହି ନିତ୍ୟମ୍ ଅବଧ୍ୟୟମ୍ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ସଚେତୁମର୍ହସି। ହେ ଭାରତ, ପ୍ରାଣୀଗଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ହିଁ ଅବଧ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଦେହନାଶ ନିମିତ୍ତ ତୁମର ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଧର୍ମମ୍ ଅପି ଚାବେକ୍ଷ୍ୟ ନ ବିକମ୍ପିତୁମର୍ହସି ଧର୍ମ୍ୟାଧିୟୁଦ୍ଧାତ୍ ଶ୍ରେୟଃ ଅନ୍ୟତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ପୁଣି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ବିଷୟ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେୟତର ସାଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୟଦୃଚ୍ଛୟା ଚପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମ୍ ଅପାବୃତମ୍ ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟା ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ୟୁଦ୍ଧମିଦୃଶମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଆଗତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅଥ ଚତ୍ୱମ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ ଚ ହିତ୍ୱା ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନ କର, ତାହେଲେ ନିଜ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ରୂପ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟନ୍ତି ତେ ବ୍ୟୟାମ୍ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚ କୀର୍ତ୍ତିଃ ମରଣାତ୍ ଅତିରିଚ୍ୟତେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ତୁମର ଅକୀର୍ତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅପଯଶ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୀଡ଼ାଦାୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଯଶ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଭୟାତ୍ ରଣାତ୍ ଉପରତଂ ମଂସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ମହାରଥଃ ୟେଷାଂ ଚ ତ୍ୱଂ ବହୁମତଃ ଭୂତ୍ୱା ୟାସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍। ମହାରଥୀଗଣ ମନେ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହୋଇଛ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେୟ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଅବାଚ୍ୟ ବାଦାଂଶ୍ଚ ବହୁନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତଃ ନିଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତତ ଦୁଃଖତରଂ नु କିମ୍। ଶତ୍ରୁଗଣ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ କୁକଥା କହିବେ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗ୍ୟଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷସେ ମହିଂ ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହେଲେ ତା ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ହେବ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରିବ। ଅତଏବ ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୃତନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଉଠ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୌ ଜୟାଜୟୌ ତତ ଯୁଦ୍ଧ୍ୟାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅତଏବ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଏବଂ ଜୟ ପରାଜୟକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କଲେ ତୁମେ ପାପଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଷା ତେ ଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୋଗେତି ମାଂ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ୟୟା ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମକୁ ଏତେ କ୍ଷଣ ସାଂଖ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟକ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ତୁମେ ଧର୍ମାଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନେହାଭିକ୍ରମନାଶସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍। ଏହି ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗରେ ଆରବ୍ଧ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଅଙ୍ଗହାନିଜନିତ ପାପ
ବା ବିଘ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଧର୍ମର ଅଳ୍ପ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନ ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟ ବ୍ୟବସାୟିନାମ୍। ହେ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗରେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ମୁଁ ତ୍ରାଣ ପାଇବି। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ନାନା ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ସକାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁବିଧ ଓ ଅନନ୍ତ, ସୁତରାଂ ନାନା ଦିଗରେ ଧାବିତ ହୋଇଥାଏ। ୟମିମାଂ ପୁଷ୍ପିତାଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦନ୍ତ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ବେଦବାଦରତା ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତୀତି ବାଦିନଃ। କାମାତ୍ମାନଃ ସ୍ୱର୍ଗପରା ଜନ୍ମକର୍ମ ଫଲପ୍ରଦଂ କ୍ରିୟାବିଶେଷବହୁଳଂ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଗତିଂ ପ୍ରତି ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟାପହୃତଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିଃ ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଅବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅର୍ଥବାଦାଦି ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖର। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦିର ଜନକ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାମ କର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠେୟ ଧର୍ମ। ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ କାମନା କଳୁଷିତ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସେମାନେ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭର ଉପାୟଭୂତ ବିବିଧ କର୍ମ ଆଦିର ପ୍ରଶଂସାସୂଚକ ଆପାତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ବେଦବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏହିସବୁ ଶ୍ରବଣ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଗାମିନୀ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ନିର୍ୟଗକ୍ଷେମ ଆତ୍ମବାନ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବେଦ ସମୂହ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟକ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନାମୂଳକ। ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ହୁଅ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ଓ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ହୁଅ। ଯୋଗ ଓ କ୍ଷେମର ଆକାଂକ୍ଷା ବର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷଣରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ଆତ୍ମବାନ୍ ହୁଅ। ୟାବାନର୍ଥ ଉଦପାନେ ସର୍ବତଃ ସମ୍ପ୍ଲୁତୋଦକେ ତାବାନ୍ ସର୍ବେଷୁ ବେଦେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବିଜାନତଃ। ବାପି, କୂପତଡ଼ାଗାଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ ପାନ ଆଦି ରୂପକ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଜଳପ୍ଳାବିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବେଦୋକ୍ତ କାମ୍ୟ କର୍ମାଦିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ, ବରଂ ତଦତିରିକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ଭୁ ମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ୍ୱ କର୍ମଣି। କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର, କର୍ମଫଳରେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଯେପରି ତୁମର କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାରଣ ନ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମତ୍ୟାଗରେ ଯେପରି ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ କର୍ମତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ୟଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱଂ ୟୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଜଗସ୍ଥ ହୋଇ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରି ତୁମେ କର୍ମ କର। ଏପରି ସମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। ଦୂରେଣ ହ୍ୟବରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧିୟଗାତ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ବୁଦ୍ଧୋ ଶରଣମନିଚ୍ଛ କୃପଣା ଫଳ ହେତବଃ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ସକାମ କର୍ମ
ନିତାନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ଅତଏବ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇ ସମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଦୀନ ଓ କୃପାର ପାତ୍ର। ବୁଦ୍ଧିୟୁକ୍ତ ଜହାତିହ ଉଭେ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାତ୍ ୟୋଗାୟ ୟୁଜ୍ୟସ୍ୱ ୟୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଲମ୍। ସମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ଇହଲୋକରେ ହିଁ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କର୍ମରେ କୌଶଳ ହିଁ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି କର୍ମଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମଜଂ ବୁଦ୍ଧିୟୁକ୍ତା ହି ଫଲଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମନୀଷିଣଃ ଜନ୍ମବନ୍ଧ ବିନିର୍ମୁକ୍ତା ପଦଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତ୍ୟନାମୟମ୍। ସମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଗଣ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଜାତ ଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଜନ୍ମରୂପକ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସର୍ବ ଉପଦ୍ରବ ରହିତ ମୋକ୍ଷପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦା ତେ ମୋହକଲୀଲଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ବ୍ୟତିତରିଷ୍ୟତି ତଦା ଗନ୍ତାସି ନିର୍ଭେଦଂ ଶ୍ରୋତବ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ଚ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ କଳୁଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମୋହ ହେବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୁତ ଓ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ବିଷୟ ତୁମ ପାଖରେ ନିଷ୍ଫଳ ନିରର୍ଥକ ମନେ ହେବ। ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତିପନ୍ନା ତେ ଯଦା ସ୍ଥାସ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଲା ସମାଧାବଚଲା ବୁଦ୍ଧି ତଦା ୟୋଗମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ ନାନାବିଧ ଫଳଶ୍ରୁତି ଶ୍ରବଣରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ସାମ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ କା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ଥସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତୋଧି କିଂ ପ୍ରଭାସେତ କିମାସୀତ ବ୍ରଜେତ କିମ୍। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ, ସମାଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିହୁଏ? ସେ କିପରି ଭାବରେ କଥା କହେ, କିପରି ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ବିଚରଣ କରେ? ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ଉବାଚ ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦଚ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ମନୋଗତ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜଠାରେ ହିଁ ନିଜେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପ୍ରିୟଃ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧୀର୍ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଯେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବବିଧ ସୁଖରେ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ୟ ସର୍ବତ୍ର ଅନଭିସ୍ନେହ ତତ୍ତତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ନାଭିନନ୍ଦତି ନ ଦେଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମମତା ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ବା ଅନାସକ୍ତ ସେ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦା ସଂଘରତେ ଚାୟଂ କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କଇଁଛ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ମସ୍ତକ ହସ୍ତପଦାଦି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂକୁଚିତ କରି ରଖେ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ରୂପ ରସାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତି ସେ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ
रसवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय द्वारा विषय भोगरे अप्रवृत बा असमर्थ व्यक्तिर विषय उपभोगरे उपरीत हुए सत्य, किंतु ताहा द्वारा विषय तृष्णा निवृत्त हुए नहीं। एकमात्र परम पुरुषंकर अपरोक्ष अनुभूति हेले ही विषय और भगतृष्णा उभय नष्ट हो जाए। यतत हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, संयमरे यत्नशील एवं सत् असत् विचारशील पुरुषर चित्त को मध्य प्रमत्त इंद्रिय जोर करी विषयासक्त करिथाए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतएव जे मोर अनन्य चित्त भक्त से इंद्रिय समूह को संयत करी मदगत चित्त होई अवस्थान करे, तादृश समाहित चित्त व्यक्तिंकर इंद्रिय समस्त वशीभूत होता है एवं से ही स्थित प्रज्ञ। ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय चिंता करू करू मनुष्यर तहिरे आसक्ति हुए। आसक्ति विषय प्राप्तिर इच्छा जन्मे, पुणी सही कामना प्रतिहत हेले ताहा क्रोधर आकार धारण करे। एही क्रोधरु विवेक नाश रूपक मोहर उत्पत्ति हुए। मोहरु स्मृति विलोप साधित हुए। स्मृति भ्रंश फल हुए बुद्धिभ्रंश एवं विवेक बुद्धिर नाशरु प्रकृत विनाश संघटित हुए। रागदेशयुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशे विधे आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु जे विधेयात्मा अर्थात निज मनर प्रभु से अनुराग और विद्वेषरु वियुक्त आत्मवशीभूत इंद्रिय समूह द्वारा अनासक्त भाव विषय ग्रहण करी आत्मप्रसाद लाभ करती, अर्थात चित्तर साम्य भाव रक्षा करती। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतस ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। चित्तर प्रसन्नता लाभ हेले से ही पुरुषर समस्त दुखर निवृत्ति हुए। कारण प्रसन्नचित व्यक्तिर बुद्धि शीघ्र उपास्य ब्रह्म स्वरूप स्थिति लाभ करे। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जहार चित्त चंचल और इंद्रिय अवशीभूत ताहार आत्मविषयिणी बुद्धि बा चिंता हुए नहीं। जहार परमार्थ चिंता नहीं तार मानसिक शांति मध्य नहीं। जहार मनरे शांति नहीं से महा असुखी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। एणे तेणे बहुथिबा पवन जेपरि पानी उपरिस्थ नौका को इतस्तत संचालित करे, सेहीपरि निज निज विषय रे प्रवर्तमान इंद्रिय मानक मध्यरु जेउटी को मन अनुवर्तन करे, उक्त इंद्रिय विषयासक्त व्यक्तिर विवेक बुद्धि हरण करे एवं तार मन को विषयानुगामी करे। तस्माद्यस्य महाबाह निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञार विविध लक्षण कहउछन्ति। हे महाबाह, जहाँकर इंद्रियगण शब्द आदि पंच विषयरु सबु प्रकारे प्रतिनिवृत्त होइछि से ही प्रज्ञारे प्रतिष्ठित, अर्थात से स्थित प्रज्ञ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि
ସାନି ସାପଶ୍ୟତ ମୁନେଃ। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଅଜ୍ଞାତ, ତହିଁରେ ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଯମୀ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଦିବାଲୋକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀଗଣ ଜାଗରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନିଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ବିଷୟନିଷ୍ଠା ବା ସଂସାର ରାତ୍ରି ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ଥାନ୍ତି। ଆପୋରିୟମାଣମ୍ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କାମାୟଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସଶାନ୍ତିମ୍ ଆପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ବିବିଧ ନଦ ନଦୀର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଅପର ଜଳରାଶି ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଗରର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯେପରି ତାହାଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ସମୂହ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଷୟ ଭୋଗ କାମନା କରନ୍ତି, ସେ ଚିରଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିହାୟ କାମାନ୍ୟ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂଶ୍ଚରତି ନିଷ୍ପ୍ରିୟଃ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାରଃ ସଶାନ୍ତିମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଯେ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ପୃହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଯେ ମମତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନୈନାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତି ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତକାଲେପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମୃଚ୍ଛତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜୀବ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଳନ ରୂପକ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଶତସହସ୍ର୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଭୀଷ୍ମପର୍ବଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। हरि ओं तत्सत्। भगवान वेदव्यास रचित लक्ष्य श्लोकात्मक श्री महाभारतर भीष्म पर्वरे श्रीमद्भगवद्गीता रूपक उपनिषदरे ब्रह्म विद्या विषयक योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन संवादरे सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। हरि ओं तत्सत्। द्वितीय अध्यायर सारामृत 72टी श्लोक समन्वित ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ପୃଥକ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସଂଜ୍ଞା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଆହୋଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଅପନୋଦନର ଉପଦେଶରେ। କ୍ରମଶଃ ଏଥିରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଦେହର ଅନିତ୍ୟତା ଓ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏସବୁ ଉପଦେଶ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରୋଧ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସୁବିଦିତ। ଦୀର୍ଘକାଳ ସଞ୍ଚିତ ଏହି ବିରୋଧ ରୂପକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଗ୍ଳାନିର ଦୂରୀକରଣ ସକାଶେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ। ଜ୍ଞାନ ଓ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ସମୁଚ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅମୃତ ରସରେ ସିଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମଙ୍ଗଳ ଦୀପର ଶିଖା ଭଳି ମାନବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ
ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ନୂତନ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ରହିଛି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ନାମରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ହୋଇଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ।